ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ። ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ይህ ከዋሸራ አካዳሚ ዘጋጅ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 5 ቶፒካችን ማትማቲካል አፕሊኬሽንስ ኢን ቢዝነስ ሰብ ቶፒክ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ሲሆን የዛሬው ሌሰናችን ደግሞ ሌሰን 15 ኤክሰርሳይዝ 5.17 ኤንድ 5.18 እናያለን ማለት ነው። ምናልባት ከ5.17 እና ከ5.18 ላይ ሌሰን ኤግዛምፕል ላይ የሰራናቸው አሉ። እዛ ኤግዛምፕል ላይ ያልሰራናቸው ጥያቄዎች እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ኤክሰርሳይዝ 5.17 question number 2 in August 213 the price of an ounce of gold was birr 640. A commentator on a late night radio program predicted that the price of gold would rise by an average of 50% per year for the next 5 years. What price will him projecting in August 218? እንግዲህ ኦገስት 2013 ላይ የወርቅ ዋጋ ብር 640 ይላል። ኮሜንታቱ አት ዘ ላይት ታይም ዘ አቬሬጅ ደግሞ በየአመቱ በስንት ፐርሰንት ኢንክሪዝ ያደርጋል? በ15% ነው የሚለው። ለስንት ዓመት? ለ5 ዓመት። ዋት ፕራይስ ዊል ሂም ፕሮጀክቲንግ ኢን ኦገስት 218 ከ2013 ከ2018 ለ5 ዓመት ያህል። ተማሪዎች እንግዲህ ወደ ሶሉሽን ስንሄድ ፕሪንሲፓል መጀመሪያ የዋጋ ውስጥ ነው 640 ብር ነው ይላል። ሬት ሰጠን ደግሞ 15% በየአመቱ ኢንክሪዝ ያደርጋል። 15% ማለት 15 ሲካፈል ለ100 0.15 እናገኛለን። ታይም ለስንት ዓመት? ለ5 ዓመት ወይም ኤን ማለት ነው 5 what the required what is amount after 5 years ከ5 ዓመት በኋላ ምን ያህል ዋጋ ይኖረዋል ነው። so that's amount of the money of the gold price, the amount P into principal 1 plus I that is increasing with the rate the power of n was the principal 640 into 1 plus I 0. that the rate እንግዲህ በየአመት አንድ ጊዜ ነው በ15% ጨምረው። ስለዚህ 0.15 ሲካፈል ለ1 ማለት አይ ማለት 0.15 ከሬቱ ጋር ተመሳሳይ ነው። the power of n that is 5 so 640 ሲባዛ 1.15 the power of 5 640 ሲባዛ 1.15 the power of 5 means 2.0114 ይህን በ640 ስታባዙት 1287.27 ስለዚህ ከ5 ዓመት በኋላ የዛ የወርቅ ዋጋ ስንሆን 1287.27 ብር ይደርሳል ወይም ራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ወደ ጥያቄ 3 ስንሄድ ቱት ቦት a boat for ብር 34,750 if the market value declines at a steady 8% annual rate what will the boat's value be in the 5 years and in 10 years? ስለዚህ የቦት ዋጋ 34,750 ቢሆንና ይሄ ቫልዩ ደግሞ በየአመቱ ወይም በአኑዋሊ በ8% እየቀነሰ ቢሄድ ከ5 ዓመት በኋላ የቦት ዋጋ ምን ያህል ይሆናል? በተጨማሪ ከ10 ዓመት በኋላስ የቦት ዋጋ ምን ያህል ይሆናል የሚል ጥያቄ ነው። the principal value P or the initial value 34,750 rate are equal to 8% 800ኛ ማለት ነው 0.08 n ስንት እንግዲህ n is equal to 5 and n is equal to 10. What's the required? That's the amount is equal to how much? So that's amount when n is equal to 5. The amount which is equal to the principal into 1 plus የነበረው እዚህ ጋር ነው decline or decrease ነው። so 1 plus የነበረው 1 minus the rate the power of n. so that's the amount or principal 34,750 ብር 1 minus rate 0.08 the power of n is what
when n is equal to 5, n is 5 here. 34,750 አንድ ሲቀነስ 0.08 ስንት እናገኛለን? 0.92 the power of 5. So 34,750 in the power of 5 ስታረጉ ስናገኛላችሁ 0.659 ሲባዛ 34,750 22,903.08 ስለዚህ ከ5 ዓመት በኋላ የቦት ዋጋ ወደ ስንት ዝቅ ይላል ማለት ነው? ወደ 22,903.08 ብር ዝቅ ይላል ማለት ነው። በተመሳሳይ when n is equal to 10 years 10 ዓመት ሲሆን so the same that amount which is equal to principal 1 minus that the decline እየቀነሰ ስለሚሄድ 1 plus r የነበረው 1 minus r the power of n. Now the principal 34,715 1 minus the rate 0.08 the power 10 when it's equal to 10 34,750 1 minus 0.08 0.92 the power of 10 34,750 0.92 the power of 10 ስንት ይሆናል? 0.434 እናገኛለን። በ34 ሲታባዙ 10 15,095 ስለዚህ የቦታ ዋጋ ከ10 ዓመት በኋላ 15,095 ብር ዝቅ ይላል ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ወደ ጥያቄ 4 ስናልፍ ሀያት ፓይድ ብር 950,409 for a new truck. She expects that the market value will decline by 11% annually. How much does she expect to be able to see it for in 3 years? እንግዲህ ሀያት ለሆነ ትራክ ስንት ከፈለች? 950,409 ብር ከፈለች ነው የሚለው። እንግዲህ ስትመለከት ገበያውን በአመቱ በስንት ይቀንሳል? በ11% ይቀንሳል። ስለዚህ ይሄ ዋጋዋ ከ3 ዓመት በኋላ ስንት ብር ሊሆን ይችላል? በ11% ዲክላይን እያደረገ ከሄደ ነው የሚለው ጥያቄያችን። So what is the given one? That's the principal amount 950,409 the percent that are equal to በ11% ነው ቀነሰ የሚለው። ስለዚህ 11 ሲካፈል ለ100 0.11 እናገኛለን። ሌላው n is equal to 3 ነው። has the required the amount ከስንት በኋላ? ከ3 ዓመት በኋላ ይህ አማውንት ስንት ሊሆን ይችላል? So that the amount can be calculated as the principal incline ነው። decline ከሆነ 1 minus the rate the power of n. Now what's the principal amount? 950,409 1 minus rate 0.11 the power of n that is 3. ለዚህ 950,409 1 ሲቀነስ 0.11 0.89 the power of 3 950,409 0.89 the power of 3 እናደርገው 0.705 ይህን ደሲማል ነበር። በዚህ ቁጥር ስናበዛው ስንት እናገኛለን? 678.88 ስለዚህ የዋጋ እየቀነሰ ሄዶ ከ3 ዓመት በኋላ ስንት ይደርሳል ማለት ነው? 678.88 ብር ይሆናል ማለት ነው። Or does it mean the price of the new truck reduced to ብር 678.88 after 3 years? ስለዚህ ከ3 ዓመት በኋላ ብሩ ወደዚህ ብር ዝቅ ይላል ማለት። እሺ ተማሪዎች ወደ
ኤክሰርሳይዝ 5.18 ስናልፍ አሁንም ከጥያቄ 2 ነው የምንጀምረው። ጥያቄ 1ን አስ ኤግዛምፕል አይተናል ሌሰናችን ላይ ማለት ነው። ጥያቄ 2 ምን ይላል? ኤ ኒው ሪፍሪጀሬተር ፎር ኤ ሬስቶራንት ኮስትስ ብር 16,000 ዘ ዩዝፉል ላይፍ ኢዝ 9 years and the salvage value is ብር 1,500. What's question A? Determine the annual depreciation amount using a straight line depreciation. B. Determine the depreciated value of the refrigerator after 4 years use. እንግዲህ ሰጥቶናል the original value or the initial value that is 16,000 ነው። የፍሪጁ ወይም ማቀዝቀዣው 16,000 ነበር ዋጋው። so the principal value P ወይም የፍሪጁ የመጀመሪያ ዋጋ መግዣ 16,000 ነበር። useful lifetime ወይም ያገለግለው ለ9 ዓመት ሲሆን salvage value ደግሞ 1,500 ከሆነ ጥያቄ determine the annual depreciation amount using straight line depreciation. You know the depreciation can be defined as depreciation is equal to the original value minus the salvage value divided by useful lifetime. ከሆነ now substitute original value 16,000 ነው። salvage value 1,500 ሲካፈል useful lifetime ደግሞ 9 ዓመት so 16,000 minus 1,500 divided by useful lifetime is 9 እንግዲህ ስታካፍሉት 1,611.1 ብር ይሆናል ማለት ነው። therefore the refrigerator depreciates ብር 1,611.1 annual እንግዲህ በየአመቱ በ1,611.1 እየቀነሰ ይሄዳል ነው የሚለው። እሺ ተማሪዎች ጥያቄ ቢ ምንድን ነው የሚለው? determine the depreciated value of the refrigerator after 4 years use. የዘጠኙንም ዓመት መስራት ትችላላችሁ። in this case አራተኛው ዓመት ላይ ስንት ይሆናል ነው። አምስተኛው ዓመት ላይ ልትባሉ ትችላላችሁ። ስድስተኛው ዓመት ላይ ስለዚህ የአውትፑት ዘ values totally for 9 years የዘጠኙንም ዓመት መስራት ትችላላችሁ። ምክንያቱም the lifetime is what 9 year ነው የሚለው። ስለዚህ ቴብላችሁን በዚህ መልክ ይሯን ከ1 እስከ 9 ዓመት ነው። ስታርቲንግ ፕራይሱ ስንት ነው? 16,000 ነው። ሪፍሪጀሬተሩ ዲክሪዝ ያደረገበት ስንት ነው ያገኘ ነው? 1,611.1 ይሄ ኮንስታንት ነው። በየአመቱ ነው እየቀነሰ የሚሄደው በዚህ ዋጋ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያገኘ ነው። ስለዚህ ዘ ኮንስታንት ቫሊዩ 1,611.1 1,611.1 እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው። እሺ ስታርቲንግ ፕራይሱ እንግዲህ 16,000 የነበረው በ1,611.1 ስንቀንስለት 16 ሲቀነስ ይሄ ቫልዩ ማለት ነው ስንት እናገኛለን? ኢንዲንግ ፕራይስ 14,388.9 ኮሙሌትድ ዲፕሪሲዬሽን የአጠቃላይ ዝጋ የቀነሰው ውስጥ ማለት ነው 1,611.1። እሺ ሁለተኛ ዓመት ላይ ስታርቲንግ ፕራይስ ስንት ይሆናል? መጀመሪያ ላይ 16,000 ነው። ስለዚህ የዚህኛው ኢንዲንግ ፕራይስ የሁለተኛው ዓመት ምን ይሆናል? ስታርቲንግ ፕራይስ ነው 14,388.9። ስለዚህ የዚህኛው ኢንዲንግ ፕራይስ ስንት ይሆናል? 14,388.9 ሲቀነስ 1,611.1 ስንት እናገኛለን? 12,777.8 ኮሙሌቲቭ ዲፕሪሲዬሽን እዚህ ጋር በዚህ የቀነሰ አሁንም ይህን ስደምርበት 1,611.1 ሲደመር 1,611.1 ስንት ይሆናል? 3,222.2 እናገኛለን። ሶስተኛ ዓመት ላይ ስንገባ ስታርቲንግ ፕራይስ ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር ያገኘነው ኢንዲንግ ፕራይስ ማለት ነው 12,777.8 ሲቀነስ እዚህ ጋር የቀነሰው 12,777.8 ሲቀነስ 1,611.1 ስንት እናገኛለን? 11,166.7 ኮሙሌቲቭ ዲፕሪሲዬሽን አጠቃላይ
3222.2 ሲደመር 1611.1 ስንት ይሆናል? 4833.3 እናገኛለን ማለት ነው። አራተኛ አመት ላይ ስንገባ በተመሳሳይ የዚህኛው ኢንዲንግ ፕራይስ ምን ይሆናል? ስታርቲንግ ፕራይስ ነው የሚሆነው 11166.7 ሲቀነስ 1611.1 9555.6 ኮሙሌቲቭ ዲፕሪሲዬሽን አጠቃላይ የቀነሰው መጠን 4833.3 ሲደመር 1611.1 6444.4 ይሆናል። አምስተኛ አመት ስንገባ አሁንም ስታርቲንግ ፕራይሱ ማን ይሆናል? 9555.6 ሲቀነስ 1611.1 7944.5 ኮሙሌቲቭ ዲፕሪሲዬሽን ይሄ ቫልዩ ሲደመር ይሄ ዚህኛው ቫልዩ ስንት ይሆናል? 8055.5 እናገኛለን። አሁንም በተመሳሳይ የስድስተኛ አመት ላይ ስንሄድ ስታርቲንግ ፕራይሱ የዚህኛው ኢንዲንግ ፕራይስ ነው። ስለዚህ 7944.5 ሲቀነስ 1611.1 6333.4 ኮሙሌቲቭ ዲፕሪሲዬሽን 8055.5 ሲደመር 1611.1 ስንት ይሆናል? 9666.6 በተመሳሳይ 6333.4 ሲቀነስ 1611.1 4722.3 ኮሙሌቲቭ ዲፕሪሲዬሽን 9666.6 ሲደመር 1611.1 ስንት እናገኛለን? 11277.7 በተመሳሳይ 4722.3 ሲቀነስ 1611.1 3111.2 11277.7 ሲደመር 1611.1 12888.8 የመጨረሻው 3111.2 ሲቀነስ 1611.1 1500.1 የኛው ስንት ይሆናል? 12888.8 ሲደመር 1611.1 14499.9 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቴብል እንደምትመለከቱት አጠቃላይ የ9ኙን ዓመት ነው ያስቀመጥ ነው። ጥያቄያችን ምንለው ከአራተኛው ዓመት በኋላ ነው የሚለው አፍተር ዘ ኤንድ ኦፍ 4 years ዘ ሪፍሪጅሬተር ዲፕሪሺየትስ ብር ስንት ይቀንሳል? ከአንድ ዓመት በኋላ 1611.1 ከሁለተኛው ዓመት በኋላ 3222.2 ከሶስተኛው ዓመት በኋላ 4833.3 ከአራተኛው ዓመት በኋላ 6444.4 ነው ማለት ነው። 6444.4 ብር ምን ያደርጋል? ዲፕሪሺየት ወይም ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ከስምንተኛው ዓመት በኋላ ብትባሉ ስንት ይሆናል መልሳችሁ? 12888.8 ከዘጠነኛው ዓመት በኋላ 14499.9 ኦኬ question number 3 the registrar office bought new filing cabinets for the home office the total cost was bir 47500 the useful life is 8 years and the salvage value is bir 7500 find the amount of the straight line depreciation per year and determine the depreciated value of this cabinets after 5 years use በተመሳሳይ እንግዲህ መነሻ ኦሪጂናል ዋጋው ካቢኔትሱ ስንት ነው የሚለው 47500 ዩዝፉል ላይፍ ታይም ለስንት ዓመት ነው የሚለው ፎር ዋት 8 years ሳልቫጅ ቫልዩ 7500
as the question finds the amount of straight line depreciation per year በየአመቱ በስንት ብር እየቀነሰ ይሄዳል ነው የሚለው ጥያቄ። ሶ እንግዲህ ፎርሙላችን depreciation is equal to original value minus salvage value the whole divided by useful lifetime in years ነው። original value 47500 ሲቀነስ salvage value 7500 ሲካፈል useful lifetime in years ስንት ነው? ለ8 አመት። ሶ 47500 ሲቀነስ 7500 ሲካፈል ለ8 ስንት እናገኛለን? እዚህ ጋር 5000 ነው። 5000 per year። ስለዚህ 5000 በየአመቱ 5000 ዋጋው ዲክሪዝ ወይም ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው determine the depreciated value of the cabinets after 5 years use ከ5 አመት በኋላ therefore after the end of 5 years ከ5 አመት በኋላ the cabinets depreciates ብር 5000 ለምን በእያንዳንዱ አመት በ5000 ይቀንሳል። ስለዚህ ከ5 አመት በኋላ 5000 ሲባዛ በ5 ስንት ይሆናል? ብር 25000። ስለዚህ ከ5 አመት በኋላ በ25000 ብር ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን ይሄን ይመስላል። ይሄን የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ቻው ቻው። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ